Good evening, everyone. Well, it did not sound like we are in a health or a fitness session. Good evening, everyone. Good evening. How are you all doing? Looking forward to the session today? Yes. Wonderful. So, well, I want to start with a statement, and I actually have stolen this statement from Namrata's Insta account. They say that sometimes the biggest transformations begin with just one conscious step, choosing to invest in our well being. And the fact that we are all here today means we have taken that powerful step together. And I 100% agree with you on that. A very good evening, ladies and gentlemen. With great joy and immense delight, on behalf of Ahmedabad Management Association, I extend a warm welcome to you all to an insightful and refreshing mentoring session. The topic is, as you can see, interesting for many of us, losing fat the easy way. Well, I did not know that there was actually an easy way to lose fat. But anyway, before we move ahead, let me ask you a couple of questions. How many of you have ever started a diet and then quit, say, within a week's time? Is there anyone who raises hand? Oh, that's wonderful. Feels great. Okay. How many of you lost weight at least once and then, of course, gained back the moment you stopped that exercising or the dieting? I have to raise the hand every time, so I'm not doing it, but I'm sure many of you. And my last question, is there anyone else here besides me who has joined gym, paid the fees, and went there only for a week? Great, I feel even better now. Well, so it feels good because we are not alone. You are not alone. I am not alone. And that's exactly why today's session is so meaningful. No shortcuts, no magic diets. We all want apps. We all also want samosas. So today we will learn how to balance both responsibly. With that, before inviting our expert speaker to take over the stage, let me take the opportunity to introduce her. Namrata Sheth needs no introduction to this August gathering. Namrata is a holistic health and wellness coach who transformed her own life after battling work-related stress, insulin resistance, hypothyroidism, and PCOD. A former wealth manager, she rebuilt her health through nutrition, mindful lifestyle practices, and self-belief. And since then, dedicated over a decade to help others to achieve sustainable well-being. With qualifications in nutrition, yoga therapy, psychology methods, and functional fitness, she coaches individuals to reshape their relationship with food and body, guiding them towards long-term health, confidence, and independent living. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Namrata. I would also like to present her a token of gratitude. Can I also request Sheetal Shah to please come forward, a memento on behalf of AMA. Thank you, Namrata. And thank you, Sheetal. So what we will do now is, in terms of the event flow, what we will do is the next sort of 45-minute-ish, we will listen to all the insights from Namrata. Please feel free to raise your hand and ask any question you have. This is completely an interactive session. And then we'll still keep probably another 5-10 minutes if we have any further questions, like an open house. So with this, over to you, Namrata. Thank you, Piali, for a wonderful introduction. Thank you, Unmesh Bhai. I'm honored to be here. Thank you, Ashni Ben, for everything that you have done. And thank you, everybody, for coming and sparing your time to hear me out. First of all, can we keep this interactive? Little informal?
And in between, can I talk in Hindi, English, Gujarati? Perfect. Okay. So I'll start with the basic thing. We have ample of resources, ample of information available, but still there is a struggle. We know about tons and tons of diets. Probably we have ourselves done tons and tons of diet. Still there is struggle. Why? Huh? Okay. Anything? હા સો સ્ટ્રગલ કેમ છે? આટલું બધું ઇન્ફોર્મેશન છે, પહેલાં તો આટલી બધી હતી પણ નહીં. પહેલાં જ્યારે વેન દેર વોઝ નો ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ, પીપલ વર હેલ્ધી. નાવ દેર ઇઝ લોટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ, પીપલ આર અનહેલ્ધી. પીપલ આર એકચ્યુઅલી સ્ટ્રગલિંગ વિથ હેલ્થ. વાય ઇઝ દેટ? હા, કન્સિસ્ટન્સી નથી રહેતી. પણ કેમ નથી રહેતી? હવે આપણે એના પર કરીએ. હેલ્થકેર ઇન્ડસ્ટ્રી હેઝ સોલ્ડ હેલ્થ that it is very tough, it is very complicated, it is meant for strong-willed. Am I right? They have conditioned us કે આ તો બહુ tough છે. So if somebody is doing something for health and if you see results in them, you feel કે બહુ શું discipline રાખ્યું તું, શું એને commitment છે. And that is why most of us don't even think of beginning this. Why? Because we feel overwhelmed and we feel that it is very tough, we should not start. Because we have lot of things to take care of and then we think that no, this is a very tough thing, so I don't have time for that. And the information that is available to us is very, very complicated and confusing. Am I right? Because some time ago, somebody told us don't eat rice. Suddenly, everybody is saying eat rice. There was a time where ghee was also told as, oh, it's not good for your health. Now everybody is telling you that you eat ghee. Similarly, now the new trend, I'm telling you, please listen. This is a new trend which is talking about only protein. So, my question, આપણે જ્યારે પહેલાં ઇન્ફોર્મેશન નહોતી તો આપણે ઘરે આવીને એવું પૂછતા હતા કે મમ્મી આજે મારા પ્રોટીનમાં શું છે? આપણે બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછતા હતા કે આજે જમવામાં શું છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ એ લોકો પોઈન્ટ લઈ આવ્યા કે પ્રોટીન તો હવે બધાને ખબર પડી કે પ્રોટીન પ્રોટીન પ્રોટીન, સો દે હેવ એડેડ ફાઈબર ઓલ્સો. સો ધ લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ ઓનલી ટુ થિંગ્સ, પ્રોટીન એન્ડ ફાઈબર. ધ થર્ડ ટ્રેન્ડ, the third trend is you are magnesium deficient. Correct? So now what is the thing is કે તમે કંઈ પણ થઈ જાય ને, before you meet any professional, તમે જ નક્કી કરી દો હું મેગ્નેશિયમ ડેફિશિયન્ટ થઈશ. So you go and search out for a magnesium supplement because you think that this particular supplement is going to take care of my health. Because the way that supplement is sold to you, તમને જેટલું ફીલ થાય આજે મૂડ બી નથી ને, મારો મેગ્નેશિયમ જ ઓછું હશે. વી ડોન્ટ ક્વેશ્ચન કે વાય મૂડ નથી, બટ વી થિંક કે આ જ કંઈક પ્રોબ્લેમ હશે. પહેલાં સો મેગ્નેશિયમ હવે પહેલાં વિટામિન B12 વોઝ સોલ્ડ. Each and everybody on this earth was vitamin B12 deficient. Then came vitamin D3. થયું કે હવે આનું માર્કેટ સેચ્યુરેટ થઈ ગયું, બધા પાસે બહુ અવેરનેસ આવી ગઈ. નાવ એવરીબડી અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ દેટ આનાથી તો કશું છે નહીં, એટલે મેગ્નેશિયમ આવી ગયું. સો સમવેર ઓર ધ અધર they are trying to tell you that you are not good enough. There is a problem in you. We are conditioned કે yes, there is a problem in me. એટલે ક્યાં તો આપણે વિક્ટિમ બનીને બેસી છે, મારામાં જ પ્રોબ્લેમ છે એટલે હું કંઈ પણ કરીશ ને કંઈ નહીં થાય. સો વી ડોન્ટ સ્ટાર્ટ. ઓર તમે કંઈ પણ કરશો ને તો એમને એટલા બધા પેરામીટર્સ બનાવી દીધા છે કે એકમાં તો આપણે નહીં જ ફોલ કરીએ, એટલે આપણે શું વિચારીશું, જો મારામાં પ્રોબ્લેમ જ છે. બિકોઝ પેરામીટર્સ આર ઓનલી 1000 નાવ. અર્લિયર પેરામીટર્સ શું હતા? તમે સારી રીતે ચાલી શકો છો તો યુ આર ફિટ, તમારા બ્લડ રિપોર્ટ્સ નોર્મલ છે તો યુ આર ફિટ. બ્લડ રિપોર્ટ્સ આટલા બધા કરાવવાની જરૂર છે? ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર, તો યુ આર ફિટ. In the morning you woke up, you did some activity, you ate, you were energetic throughout the day, you went for work, you came back. જમીને પણ આપણે છે ને રાત્રે લોકોને ત્યાં બેસવા જતા હતા, ચા પીતા હતા. કોઈની તાકાત છે હવે એટલું બી જાગીને બેસવાની? નથી.
તો એ વખતે કેવી રીતે બેસાતું હતું, હવે નથી બેસાતું. હવે તો વી હેવ મોર સપ્લિમેન્ટ્સ ટુ એડ ટુ અવર એનર્જી, બટ સ્ટીલ વી ડોન્ટ હેવ એનર્જી. સો બેઝિકલી ધ થિંગ ઇઝ, it is told and sold that you are not good enough. એટલે આજે હું તમને સિમ્પલી એક વસ્તુ કહું ને કે સિમ્પલ જ ઘરનું ખાવાનું છે અને તમે એનાથી તમારા બધા રિપોર્ટ્સ નોર્મલ આવશે, તમને ફેટ લોસ પણ મળશે, તમને એનર્જી પણ મળશે, તમારે મેરેથોન દોડવી છે તો એ પણ દોડાશે. તો તમને અંદર શું થશે ખબર છે, અહીંયા બેઠા છો ને એટલે યુ વિલ બી રિસ્પેક્ટફુલ ટુ મી, પણ અંદર એવું થશે, ગાડા જેવું બોલે છે, ઇટ્સ ટુ ગુડ ટુ બી ટ્રુ. નો, ઇટ ઇઝ ટુ ગુડ ટુ બી ટ્રુ, ઇટ ઇઝ ધ ટ્રુથ. બટ ધ મોમેન્ટ યુ આર ડુઈંગ સમથિંગ લાઈક ધીસ, કે મેં સવારે ઉઠીને પૌવા ખાધા, પછી મેં જમતા પહેલાં એક ફ્રૂટ ખાધું, પછી હું રોટલી દાળ શાક વોટેવર જમી, પછી મેં છાશ પીધી, બહુ નોર્મલ લાઈફ છે. પછી સાંજે મેં કદાચ થોડો નાસ્તો કર્યો કે ના બી કર્યો, અને રાત્રે મેં ભાખરી શાક ખાધા, ક્યાં તો ખીચડી ખાધી, ક્યાં તો રાઈસ દાલ સબ્જી ખાધી, કંઈ બી ખાધી. એન્ડ યુ લૂઝ ફેટ, યુ લૂઝ વેટ, યુ રન 42 કિલોમીટર્સ. એની સાથે એક્સરસાઇઝ આવે એ હું પછી બોલું છું. યુ કેન રન 42 કિલોમીટર્સ, યુ ડોન્ટ નીડ એની એક્સ્ટ્રા સપ્લિમેન્ટ, યુ સ્લીપ વેલ, યુ વેક અપ ફ્રેશ. ઇટ ઇઝ પોસિબલ. માનીએ છીએ આપણે? લોચો તો છે જ. હા, નથી માનતા, રાઈટ? હા. સો બેઝિકલી, હા, ઓકે, યુ અગ્રી, ગુડ, થેન્ક યુ. સો બેઝિકલી વેન યુ આર સેડ કે આનાથી જ આટલું થઈ જાય, તો તમને થાય આ હે, અને તો કોઈ કિનવાની તો વાત જ ના કરી. શી ડિડન્ટ ટોક અબાઉટ ધ કીવી વિચ ઇઝ 200 રૂપીઝ એન્ડ અવર બનાના વિચ ઇઝ 5 રૂપીઝ. સો આપણે છે ને સ્ટેન્ડર્ડ એવું બનાવ્યું, જે મોંઘું એ સારું. No, that is not standard. Standard is, you define a standard for yourself. કે I would love to eat homemade food. That is a standard. એને લક્ઝરી કહેવાય આજના જમાનામાં, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ સ્ટેન્ડર્ડ. હવે આપણે છે ને શું કરીએ, બધાને પેલું ડાયટ ફૂડથી ગભરાઈ ગયા છે આપણે. there is lot of fear. દેટ ઇઝ વાય ઇટિંગ ડિસઓર્ડર્સ થઈ ગયા. અને ઇટિંગ ડિસઓર્ડર્સ માટે તમે જ પ્રોડક્ટ બની ગયા હેલ્થકેર ઇન્ડસ્ટ્રીના. આપણે જ જાતે કન્ફ્યુઝન ઊભું કર્યું, આપણે જ જાતે આપણા ફૂડ પર ડાઉટ ઊભો કર્યો. એન્ડ ફાઇનલી વી ટોલ્ડ ધેમ કે વી આર નોટ ગુડ ઇનફ, પ્લીઝ સેલ અસ સમથિંગ વિચ વિલ ગીવ મી દેટ મેજિક પિલ. સો આપણે ઘરે શું કર્યું, ઘરે તમે પાવભાજી બનાવીને તો પેલી 1 ટીસ્પૂન ઓઇલની બનાવી. યુ રિપ્લેસ દેટ પાઉં વિથ પરાઠા, એ બી બિચારા સૂકા કે ના આપણે એમાં એ નથી લગાવવું. એટલે બેઝિકલી તમે જ્યારે એ પાઉંભાજી ખાતા હો, પ્લીઝ દિલ પર હાથ મૂકીને કહેજો, આર યુ હેપી? ધીસ ઇઝ અ વેરી સેડ મીલ, રાઈટ? બટ વાય યુ આર ઇટિંગ ધીસ? બિકોઝ આઈ એમ સપોઝ ટુ ટેક કેર ઓફ માય હેલ્થ. એટલે તમને છે ને એવું 7, 8, 10 દિવસ આવું સેડ ખાવાનું ખા કરશો. 1 ટીસ્પૂન ઓઇલને, નો ઓઇલને, આમાં ઘી નહીં લગાડું. એટલે પછી બહાર જઈને તમે, હા, જે ચેન પાઉંભાજીવાળા હોય ને ત્યાં તૂટી પડીએ. રિયલી ઇઝ દેટ ધ સ્ટેન્ડર્ડ? બટ વાય કાન્ટ વી એડ ગુડ અમાઉન્ટ ઓફ ઓઇલ ઇન અવર ઓન પાઉંભાજી? વાય કાન્ટ યુ એડ તમારા ઘરનું ફ્રેશ બટર ઇન દેટ ભાજી પાઉં એન્ડ ઇટ વિથ ધ પાઉં દેટ યુ લાઈક? સો ચીપર બી છે અને એનું સ્ટેન્ડર્ડ ઇઝ વેરી હાઈ. એન્ડ યુ નો ઓલ્સો હાઉ ઇટ ઇઝ મેડ. સો આપણે કેવું કરી દીધું, સ્ટેન્ડર્ડ કોને બનાવ્યું કે ઘરે મરીને જીવવાનું, અને બહાર જે એકચ્યુઅલી ક્વોલિટીમાં વી હેવ 100 ક્વેશ્ચન્સ કે એકચ્યુઅલી કેવું મટીરિયલ નાખ્યું છે, એને આપણે બિંદાસ ખાતા રહ્યા. સો ઇફ આઈ સે કે તમે છે ને આજે ભાખરી શાક જમજો, નમ્રતા અમે તો બહુ મોયણ આવે. ઇમિડિયેટલી યુ ગો ટુ અ વેડિંગ એન્ડ યુ પિક અપ એનીથિંગ ફ્રોમ ધેર. ત્યારે મોયણ ક્યાં ગયું? વેર ઇઝ દેટ મોયણ? યુ નો, ઇન અવર ભાખરીઝ એન્ડ પરાઠાસ વી એડ ઓઇલ એન્ડ ધેન મેક ધ ડો, રાઈટ? સો એ વખતે ક્યાં ગયું? સડનલી યુ આર ટેસ્ટિંગ અ બ્રાઉની. એમાં દેર ઇઝ નો ઓઇલ, દેર ઇઝ નો બટર,
સો ઇમિડિયેટલી વેન યુ આર ટોલ્ડ કે ઘરે ખાઓ ને ભાખરી શાંતિથી, તો ઘરની ભાખરીમાં કહેશે અમે છે ને દૂધથી કરી, અમે પાણી વધારે નાખી દીધું, હોરેબલ ભાખરી બને. સો બિકોઝ વી વોન્ટ ટુ ઈટ, પણ વાય કાન્ટ વી ઈટ દેટ એટ હોમ? ઘરે હું કહું કે ચલો તમને સ્વીટ ક્રેવિંગ થાય છે, સ્વીટ ટૂથ, ખબર નહીં ક્યાંથી ટૂથ સ્વીટ થઈ ગયો, ટૂથ ડઝન્ટ હેવ ટેસ્ટ બટ પીપલ હેવ સ્વીટ ટૂથ, રાઈટ? સો સ્વીટ ટૂથ છે તો તમે ઘરે શીરો ખાઓ, હા કેવું તો ખવાય, આટલું બધું ઘી જાય છે એમાં. બટ યુ વેટ ટુ ગો આઉટ ઓન અ વેડિંગ એન્ડ ઈટ, વેર યુ ડોન્ટ ઇવન નો કે આ ફૂડ કેવું છે. સો we are also adding to the complication. Already healthcare is trying to sell that it is complicated and we are making it more complicated. Are we all here together? Agree કરીએ છે કે મને ખાલી હા પાડો છો? ઓકે, સો આના માટે છે ને આપણે 2 થી 3 વાત કરવાની છે. ફર્સ્ટ આઈ વિલ ટોક અબાઉટ માઇન્ડસેટ. વોટ શી સેડ કે I speak a lot about mindset because when we are talking about health, તો આપણે છે ને હેલ્થને ખાલી ફિઝિકલ પેરામીટર્સમાં જોઈએ છે, ફૂડ, એક્સરસાઇઝ, સ્લીપ, અને હવે આપણે લાઇફસ્ટાઇલ બોલીએ છીએ. આઈ ડોન્ટ નો કે એ લાઇફસ્ટાઇલમાં બીજું શું આવે છે, પણ આપણે બોલીએ છીએ. વી ડોન્ટ ટોક અબાઉટ અવર માઇન્ડસેટ. સી યુ પિક્ડ અપ eating 1 teaspoon ભાજી over a properly made bhaji is your mindset. એ જ કરેક્ટ નહીં થાય તો how will we correct our system? So we'll talk about mindset. We all have heard about, મને ઉપર લઈ લો અશ્નિબેન. So we all have heard about તામસિક, રાજસિક and સાત્વિક, correct? પણ આપણે હંમેશા એને છે ને ફૂડ સાથે એસોસિએટ કરી કાઢીએ છીએ. આપણે પહેલાં આપણા માઇન્ડ સાથે એસોસિએટ કરીએ. ઓકે, સો વોટ ઇઝ અ તામસિક માઇન્ડ? કેન એનીબડી ટેલ મી ધીસ? ફૂડમાં તો ખબર છે, જંક બોલી દઈશું. ના, પણ આપણે તામસિક માઇન્ડની વાત કરીએ. ના ના ના, સો હેલ્થ પર્સપેક્ટિવ પર કરીએ, સાયકોલોજી પર્સપેક્ટિવ પર નહીં. I'm a nutritionist and I'm going to talk about nutrition. So, okay. So, tamasic mind is a mind which is looking out for shortcuts and quick fixes. આપણે છે ને એવું કોઈ કહે ને કે 21 day fat loss, 2 inch fat loss, we get carried away. Right? So, એ તામસિક માઇન્ડસેટ વાળા કેવા હોય? શોર્ટકટ્સ વાળા હોય અને ક્વિક ફિક્સીસ વાળા હોય. ઓર તામસિક માઇન્ડસેટ વાળા બીજા બી લોકો હોય જેને કંઈ જ નથી કરવું, પણ આપણાને કરવું છે એટલે અહીંયા બેઠા છીએ, નહીં તો આયા જ ના હોત. ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ એનીથિંગ. ઓકે, સો આર વી ક્લિયર? આ કેવા લોકો છે? તામસિક. વી આર નોટ ધેર. રાજસિક, દે આર ગોલ ઓરિએન્ટેડ. 10 kg લૂઝ કરવું છે. 3 inches loss, fat loss. Want to run a marathon, 21 kilometer, half marathon. Or I want to do a summit, એટલે મારે ટ્રેન થવું છે. ઓર ઘરમાં વેડિંગ આવે છે, I want to wear good clothes. So આ બધા જ રાજસિક લોકો છે. They are goal oriented people. These people are working for health. આપણે જેમ કંપનીમાં કામ કરવા જઈએ, પોતાના બિઝનેસમાં કામ કરવા જઈએ, એવી રીતે તમે હેલ્થ માટે કામ કરવા જાઓ છો, કારણ કે યુ હેવ અ ગોલ, યુ હેવ અ ટાર્ગેટ ટુ અચીવ. એટલે કમ્પ્લીટલી ધીસ પીપલ વિલ ઇન્વેસ્ટ ધેર એનર્જી કમ્પ્લીટલી ઇન ટુ ધીસ, કારણ કે એ વખતે છે ને એમનું બધું જ સેકન્ડ સીટ ઉપર હોય. બાય હુક ઓર ક્રુક આઈ વોન્ટ ટુ અચીવ ધીસ ટાર્ગેટ. એમ આઈ રાઈટ? એટલે શું થાય? વેન યુ અચીવ દેટ ટાર્ગેટ, શી આસ્ડ કે કેટલા લોકો એવા છે કે યુ લોસ્ટ વેટ એન્ડ યુ ગોટ ઇટ બેક બિકોઝ યુ લોસ્ટ વેટ એઝ અ ગોલ, એઝ અ ટાર્ગેટ. વન્સ દેટ ટાર્ગેટ વોઝ અચીવ, તમને થયું હશ, આખી જિંદગી, ઓ માય ગોડ, આ 3-4 months, 5 months, ઇટ વોઝ ટુ મચ.
આઈ નીડ ટુ ગેટ બેક ટુ માય રૂટીન. એટલે એ વખતે જે તમે ડાયટ કર્યું એમાં પેલું કદાચ સૂપવાળું ડાયટ હોય, રાત્રે સૂપ જ પીવાનો, ઓ ટુનાઇટ યુ આર ગોઈંગ ફોર પાર્ટી, જસ્ટ હેવ સેલડ ઇન ધ મોર્નિંગ ફોર લંચ, કોમ્પેન્સેટ, ઓ યુ એટ ઇન ધ નાઇટ, ડુ અ ડિટોક્સ ટુમોરો, કમ્પ્લીટલી લિક્વિડ ડે, આવું બધું કર્યું. ડુ અ સોલ્ટ ફ્રી ડે, બિકોઝ તારે વજનના કાંટા પર ચડવાનું છે ને તો 1 કિલો ઓછું દેખાશે કાલે, એટલે આજે આપણે સોલ્ટ ફ્રી ડે કર્યો અને કાલે વજન પર ચડી ગયા. આવા ડેઝ કે આવું ડિટોક્સ કે અરે યાર રાત્રે જમવા જવાનું છે તો ઇટ ઇઝ સચ અ બિગ થિંગ દેટ યુ વિલ ઇટ અ સેલડ ફોર લંચ ટુડે. લંચ પર જવાનું છે તો રાત્રે છે ને ઘરે જઈને તો મેં બહુ જ ખાઈ લીધું છે, હવે હું સૂપ જ પીશ. બહુ જ ઓનેસ્ટલી કહું ને કે ભગવાન આવીને તમને એવું કહે ને કે કોઈ વજન નહીં વધે તો તમે રાત્રે પેટ ભરીને જમવાના જ છો. સો ધીસ ઇઝ ધ માઇન્ડસેટ. And that mindset, you are so tired after achieving the goal that you are exhausted. એક ફટીગ આવી જાય, તમને નફરત થઈ જાય કે બાપા આ ફરી નથી કરવું. And that is why you get your weight back. And that is why the struggle continues. Because you started only with a wrong intention. You started only with a wrong mindset. And aaj mindset says this is tough. This is challenging. This is meant for strong-willed. So I train people for marathon. ઘણાને ખબર હશે. અને એટલે જ આમ બધાને એવું થાય કે let me put it up on the Facebook, let me put it up on Insta because I've achieved something. These people are achievers. એ પ્રૂવ કરે છે, પરફોર્મ કરે છે, કંઈક કરી બતાડે છે. સો એનો વાય જ માં પ્રોબ્લેમ છે. એન્ડ વેન there is a problem in your why, the answer can never be sustainable. Am I right? હું તમને આને સિમ્પ્લિફાઈ જ્યારે આપણે સાત્વિક કરીએ ને ત્યારે હું સિમ્પ્લિફાઈ અને મની સાથે કરીશ ને ત્યારે તમે બહુ સરસ રિલેટ કરી શકશો. સાત્વિક ઝોનમાં કેવું હોય કે યુ થિંક that the way you get up and brush your teeth, I have to build a value system for my health and come what may, I have to do that. Easy? કોઈને અત્યારે એવી ચેલેન્જ છે કે સવારે ઉઠીને બ્રશ કરવાનું? આયા નહીં ને? Because it's your value system. So it is effortless. ખબર બી નથી પડતી અને આપણે બ્રશ કરીને નીકળી ગયા. હેલ્થ માટે કેમ ખબર પડે છે? કારણ કે વી આર ઇન either of the mindset. Now, if we think that હું આનું એક વેલ્યુ સિસ્ટમ બનાવી દઉં, એટલે ધારો કે વેલ્યુ સિસ્ટમમાં કેવી વસ્તુ હોય, હું પણ બહાર ખાઉં છું બટ એટ માય વિલ એન્ડ માય વિશ. એનીબડીઝ ઇન્વિટેશન ઇઝ નોટ એન ઇન્વિટેશન ફોર મી ટુ ઇટ આઉટ. ઇઝ માય વેલ્યુ સિસ્ટમ. એટલે પછી કમ વોટ મે આઈ વિલ નોટ ઈટ. પણ મને જ્યારે ખાવું છે ત્યારે હું ખાઈશ જ, મારા જ ચોઇસની જગ્યા પર ખાઈશ. બિકોઝ આઈ બિલીવ ઓર વી નીડ ટુ બિલીવ, અત્યારે અહીંયા બધા આવ્યા છે કપડાં પોતાના ચોઇસના પહેરીને આવ્યા છે. હા, ઓકે, ગુડ. સો હવે ધારો કે આપણાને કોઈ જમવા બોલાવે છે તો આપણે તેની ચોઇસનું ખાઈએ છીએ ને. સાલું બધું આપણી ચોઇસનું, કાર બી મારા ચોઇસની, ફૂટવેર મારા ચોઇસનું, કપડાં બી મારા ચોઇસના, ઘર બી મારા ચોઇસનું, ફૂડ મારે કોઈને ચોઇસનું ખાવાનું, એને જ્યારે ખવડાવવું છે ત્યારે ખાવાનું. એમ આઈ મેકિંગ લિટલ સેન્સ? યા. સો યુ આર નોટ એબલ ટુ એન્જોય. અહીંયા તો બધાને કંઈક ઇન્વિટેશન્સ હશે જ આ લગ્ન સિઝનના. અને હવે લગ્ન સિઝન બહુ લાંબી હોય છે, એક જ જણના ત્યાં 10 દિવસ જવાનું હોય. તમને ખબર જ છે ઇન્ટરનલી કે ધીસ ઇઝ નોટ રાઇટ. હાર્ટીલી ખાઈ શક્યા એકે દિવસ કારણ કે તમે 10 દિવસ ઇન્વાઇટેડ હતા. કુડ યુ ઇટ વિથ યોર હાર્ટ? નો. યુ ઓલવેઝ એટ વિથ ડાઉટ, ગ્રીડ, લસ્ટ, ગિલ્ટ. એકે મેં સારા વર્ડ્સ બોલ્યા? બીજું, ખાઈને તમે શું કીધું? આ એટલું સારું નથી, તું ના લઈશ.
આપણે બાજુમાં જઈએ ને તરત કે તું ના લઈશ, એટલું સારું નથી, એવું તો તું મારામાંથી જ ખાઈ લે. સો ફાઇનલી તો તમે તમારા ચોઇસનું ખાધું જ નહીં, તો હાર્ટ કેવી રીતે કનેક્ટ થાય? હાઉ વિલ યુ બી સેટિસ્ફાઈડ? વેન યુ આર નોટ સેટિસ્ફાઈડ, યુ વિલ હેવ ક્રેવિંગ્સ. સો ક્રેવિંગ્સ ઇઝ અનધર પ્રશ્ન જે રોજ આપણને થાય છે કે આજે તો એક સ્વીટ ખાઈ જ લઉં. અને જો અંદર ગુલાબજાંબુ પડ્યું જો રેફ્રિજરેટરમાં, તો 100% યોર સબકોન્શિયસ વિલ કમ અપ વિથ અ જેન્યુઇન રીઝન and conviction that why you should eat that gulab jambu. Correct? It is only because you were undernourished. So sattvic zone is something where people create a value system. The value system is, which is I call 360-degree wellness. કંઈ એક વેલ્યુ સિસ્ટમ છે કે ભાઈ મારે ઘરનું ખાવાનું છે, સિમ્પલ ખાવાનું છે. ઇફ આઈ એમ ગુજરાતી, આઈ વિલ સ્ટિક ટુ માય ગુજરાતી એઝ રૂટ્સ. ઇફ આઈ એમ પંજાબી, આઈ વિલ સ્ટિક ટુ પંજાબી ફૂડ એઝ માય રૂટ્સ. પંજાબી એટલે રેસ્ટોરન્ટનું નહીં, આપણે પંજાબીઓના ઘરમાં જુદું પંજાબી બને. વોટ એવર કલ્ચર, રિલિજન આઈ બિલોંગ ટુ, આઈ વિલ ફોલો દેટ. એની સાથે સાથે ધેર ઇઝ એક્સરસાઇઝ. હવે એક્સરસાઇઝ ઇઝ અનધર હાઇપ ક્રિએટેડ બાય હેલ્થકેર ઇન્ડસ્ટ્રી. I am a functional fitness trainer, but I always tell my clients કે કોઈ હાઈપ નથી. આપણે કોઈ ફેસબુક પર નથી મૂકવાનું કે આજે અમે 100 સ્કોટ્સ કર્યા, કારણ કે 100 સ્કોટ્સ ઇઝ નોટ ગિવિંગ યુ લીન બોડી. યોર માઇન્ડસેટ અને રાઇટ વર્ક ઇઝ ગિવિંગ યુ. તો રાઇટ વર્ક ઇઝ નોટ ઇવન ડિમાન્ડિંગ સો મચ. બટ ઇન્સ્ટામાં શું આવે? તો સેલિબ્રિટીઝ અહીંથી ત્યાં કૂદે, રાઈટ? બધા જે સેલિબ્રિટીઝ ફિટનેસમાં છે, હુ આર પેડ રિયલી વેલ ટુ ડુ ધીસ, દે આર પેડ રિયલી વેલ ટુ ડુ ધીસ. પણ એક પણ ટ્રેનર કે જે વ્યવસ્થિત એક્સરસાઇઝ સાયન્સ સમજે છે અને જેને ખબર છે કે ભાઈ ઓકે વોટ ઇઝ યોર ગોલ, માય જોબ ઇઝ ટુ હેલ્પ યુ અટેન દેટ, કે ઓકે ફિટ રહેવું છે, લીન રહેવું છે, તો એના માટે આટલું બધું કરવાની જરૂરત જ નથી. એન્ડ બાય ધ વે, પીપલ હુ રન અ ફૂલ મેરેથોન, દે ડોન્ટ લૂઝ વેઇટ. એટલે મેરેથોન તો કરવાની જરૂરત જ નથી. હું મારા જ પ્રોફેશનમાં આઈ એમ ડીસેલિંગ સમથિંગ બિકોઝ ઇટ ઇઝ ફોર સમબડી હુ લવ્સ રનિંગ. ઇટ ઇઝ નોટ meant for weight loss or fat loss. ઇટ્સ અ સ્પોર્ટ. કોઈને ટેનિસ ગમે, કોઈને સ્વિમિંગ ગમે, કોઈને સમિટ કરવા ગમે, કોઈને ટેબલ ટેનિસ ગમે. એવી રીતે રનિંગ ઇઝ અ સ્પોર્ટ. પણ રનિંગને ફિટનેસ તરીકે વેચવામાં આવ્યું એટલે થયું કે ના ના, ફિટ રહેવું તો રન જ કરવો પડે, આટલું બધું રન નથી કરવું મારે. આઈ કાન્ટ ઇવન થિંક ઓફ રનિંગ 5 kilometers, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ અ વેલ્યુ સિસ્ટમ યુ આર ક્રિએટિંગ. તમારું જેવું વેલ્યુ સિસ્ટમ હોય ને, યોર એફર્ટ્સ બીકમ એફર્ટલેસ. ખબર પડી? યુ આર ઓપરેટિંગ આઉટ ઓફ એફર્ટલેસ એફર્ટ. So commitment also is effortless. Consistency is effortless. તમે ઓલ્ટરનેટિવ બ્રશ કરો છો? તમે વીકમાં 2 જ વાર બ્રશ કરો છો? નો, રાઈટ? સો when there is a value system, your efforts, એટલે તમારી consistency and commitment is effortless. And here you are not working for health. Health is working for you. Are you getting me? Health is working for you. So આજે મારી બાજુમાં કોઈક આવે છે અને એને સિવિયર વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે. When I know કે I always stay in my value system, I am not worried. Why? Because my health is working for me. I know for sure કે with the value system I am living in, my immunity strong જ છે કે હું કોઈની પણ વાયરલ ઇન્ફેક્શનને કોમ્બેટ કરી શકીશ. સો પીપલ હુ વર્ક વિથ મી, મારા જ કેબિનમાં આવે, સખત વાયરલ ઇન્ફેક્શન, આઈ નેવર ટેલ ધેમ કે પ્લીઝ લેટ્સ ડુ અ વિડીયો કોલ ટુડે, પ્લીઝ કમ, કંઈ નહીં થાય, બિકોઝ આઈ નો હેલ્થ ઇઝ વર્કિંગ ફોર મી. સો આપણાને ફાઇનલી હેલ્થ એના માટે જોઈએ છે ને, કે આપણી ઇમ્યુનિટી સારી રહે, આપણે લીન રહીએ, ફિટ રહીએ, આપણા બ્લડ રિપોર્ટ્સ નોર્મલ રહે અને થ્રુ આઉટ ધ ડે હું એનર્જેટિક રહું.
અને આટલી વેલ્યુ સિસ્ટમમાં ફોલો કરો ને તો એસ્થેટિકલી બી આપણે સારા જ લાગીએ. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ? સો ધીસ ઇઝ વેર ફાઇનલી તો બધાએ જવાનું જ છે આ જ ઝોનમાં, કારણ કે વી આર હિયર on earth finally to go into sattvic zone in all areas of our life, be it work, be it health, be it your personal life, your relationship life, any life. આ ઝોનમાં જવાનું છે. પેલું છે ને સભી રાસ્તે ગોડ કી તરફ જાતે, તો આ બી જશે જ. તો માઇટ એઝ વેલ આનું આપણાને ઇન્ડિયામાં સ્પેસિફિકલી હેલ્થ માટે કોઈ કોચિંગ જ નથી થયું. આપણાને ના સ્કૂલમાં પણ there is no curriculum for this. So that is why we are stranded. And suddenly the West, which is US, એ બધું બહુ જ બધું મલ્ટિપલ વેચી કાઢ્યું અને મલ્ટિપલ થિયોરીઝ સાથે વેચ્યું, અને they made sure that people always stay confused. People always stay doubtful. That is where we have to come into place કે પહેલાં એક રાઇટ પર્સ્પેક્ટિવથી તો હેલ્થને જોઈએ. The moment you start seeing health with the right perspective, right health follows you. So basically હવે આપણે મર્સિડીઝની વાત કરીએ. તામસિક વૃત્તિવાળા બી મર્સિડીઝ લાવે ખોટા કામો કરીને, પણ લાવી તો શકે. ઓર ઘણા એવા હોય કે વેલ્થથી બહુ જ બ્લેસ્ડ હોય, એ બી કંઈ નહીં કરીને પણ લાવી શકે. રાજસિકવાળા પબ્લિક એવા હોય કે એ કામ એટલે કરે કે મારે મર્સિડીઝ લાવવી છે. એમનો ગોલ હોય કે I want to buy a Mercedes. સાત્વિકવાળા એવા લોકો હોય, they are passionate about their work. Come what may, I want to work. And they build wealth in such a way, Mercedes લાવી હોય તો લઈ આવે. તો ત્રણે ત્રણ લાયા તો ખરા. તમે વિચારો તો તમને ઇઝી કયું લાગ્યું? Effortless. Because you are focusing on your passion, you are focusing in your work, automatically that comes in. So આપણે અહીંયા શું કહીએ છીએ, વેલ્યુ સિસ્ટમ એવી બનાવવાની છે કે યુ બિલ્ડ વેલ્થ ફોર યોર હેલ્થ. હેલ્થ વિલ ફોલો યુ એવરીવેર યુ ગો. આર વી ક્લિયર? ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ માઇન્ડસેટ ફર્સ્ટ. તમે હવે જ્યારે બી શરૂ કરો તમારા હેલ્થ માટે કામ કરવાનું, તો પ્લીઝ ફર્સ્ટ ફોકસ ઓન ધ રાઇટ વાય. And you start and see whether you are able to sustain this or not. તો પિયાલીએ જે કીધું ને એવું નહીં થાય કે how many of us started and didn't go, or how many of us got the result and got it back, right? એ ના આવે when your why is very strong and clear. કારણ કે હેલ્થ આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી જ છે. અને ફોર્ચ્યુનેટલી ઓર અનફોર્ચ્યુનેટલી વી આર નોટ આન્સરેબલ ફોર હેલ્થ. આપણી બાજુમાં જે બેઠું છે આપણું ફેમિલી મેમ્બર કે ફ્રેન્ડ, એ બહુ બધો શું થશે, તમે હોસ્પિટલમાં હશો તો કહેશે પ્લીઝ ટેક કેર, તારું તું સારી તો છે ને, જીવીશ ને વધારે, એનાથી વધારે શું થશે? વી આર નોટ આન્સરેબલ ફોર હેલ્થ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી હેવ ટુ બી રિસ્પોન્સિબલ. એટલે આપણાને ગમે કે ના ગમે રાઇટ ડિરેક્શનમાં કામ કરવાનું જ છે, કરવાનું જ છે. તો વેલ્યુ સિસ્ટમ ના બનાવી દઈએ તો એને એફર્ટલેસ થઈ જાય. ધ વે વી હેવ મેડ વેલ્યુ સિસ્ટમ ફોર અવર વર્ક, આપણે બધામાં હોય જ છે ને. આ બનાવવાની છે વિથ અ 360 ડિગ્રી વેલનેસ અપ્રોચ, કે કોન્સ્ટન્ટલી માઇન્ડસેટ પર આપણે એવું વર્ક કરવું પડે કે યોર ફાઉન્ડેશન ઇઝ સો ક્લિયર કે હવે મેગ્નેશિયમ પછી કોપરનું સપ્લિમેન્ટ આવશે તો આપણને થાય કે નોટ ફોર મી, આઈ એમ નોટ ધ કન્ઝ્યુમર. કારણ કે healthcare industry will keep on coming with new products because we are the consumers. You are the product also for them. એટલે જ ઇન્સ્ટા ફ્રી છે પણ બહુ એક્સપેન્સિવ છે. and that is why you are here. કારણ કે એ ફ્રી ઇન્સ્ટાએ એટલું બધું ડાઉટ્સ નાખી દીધા કે વી આર ટોટલી લોસ્ટ એઝ ટુ વોટ ટુ ડુ. સો આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ હોવો જોઈએ બિફોર યુ જમ્પ ઇન ટુ એની જીમ્સ, એની વર્કઆઉટ પ્લાન્સ, એની ડાયટ પ્લાન્સ ઓર એની લાઇફસ્ટાઇલ પ્લાન્સ. આ ક્લિયર થઈ જાય ને બધા પ્લાન્સ વિલ વર્ક ફોર યુ.
provided they are talking about 360-degree nourishment. My next point. Okay, nutrition. કોઈ કહેશે ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ કરો. બેઝિકલી છે ને જેટલી ઇન્ફોર્મેશન છે ને આપણને ભૂખ્યા મારવા પર જ હોય છે. એક ઇન્ફોર્મેશન એવું કહે છે પ્લીઝ ખાઓ. કોઈ કે ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ કરો, 16 આવરનો વિન્ડો બનાવો ને કયા વિન્ડો, ખબર નહીં વોટ વિન્ડો દે ટોક. બટ એનીવે દે સે યુ ડુ સો સ્કીપ બ્રેકફાસ્ટ. કોઈ કહેશે ફોકસ ઓન પ્રોટીન. Indian meals, Indian vegetarian meals are rich only in carbs. So please focus on protein. એટલે આપણે એવું કહીએ કે ઓકે ટુડે ઇન ધ લંચ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ હેવ ઓનલી પ્રોટીન. ઓ માય ગોડ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ઇટ આઉટ ઇન ધ નાઇટ. સો આપણે પેલું વાત કરી કે સેલડ ખાઓ એકલું. ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ, એઝ પર ન્યુટ્રિશન સાયન્સ એન્ડ ધ ટેક્સ્ટ બુક્સ, આઈ ડોન્ટ નો સોશિયલ મીડિયાની ઇન્ફોર્મેશન ક્યાંથી છે, પણ હું તમને ફ્રોમ ધ સોર્સ કહું છું. હ્યુમન બોડી requires 3 main meals: breakfast, lunch, dinner. Come what may. જોઈએ જ. અને એ બધા પાછળનું એક સાયન્સ છે. દરેક મીલ છે ને હોલસમ હોવા જોઈએ, which is what I call a 360-degree nourishment. Your circle should complete. If your circle is incomplete, you are undernourished. The moment you are undernourished, you will crave. And the moment you will crave, you will lose out on the senses and you will binge. After the breakfast, after the lunch, any time between 4 and 6 પર તો highest binging ચાલુ થાય. એ કેમ થાય? Because you are undernourished. કારણ કે આપણે બધું માઇન્ડમાં તો કહી દીધું, સવારે બ્રેકફાસ્ટમાં બિચારાને ઘૂસ્યું પૂસ્યું, ઘણા લોકો એકલા એગ વ્હાઇટ આપી દે છે, પછી સેલડ બનાવ્યું, સેલડ બોલ બનાવ્યો, સ્પ્રાઉટ્સ ભેલ બનાવી એકલી લંચમાં, એ આપી દઈએ આપણે. એટલે 4 and 6ની વચ્ચે એમ થાય કે મરી ગયા, રાત્રે હજી શું આપશે, સૂપ આપી દેશે મને, થિક સૂપ. એટલે આપણે વેન આઈ સે દેટ નો ડોન્ટ હેવ સૂપ, અરે નમ્રતા આઈ મેક વેરી થિક સૂપ. વોટ ઇઝ થિક સૂપ? ફાઇનલી ઇટ હેઝ ઓનલી વેજીટેબલ્સ ઇન ઇટ. એમાં પાણી ઓછું નાખ્યું, એનાથી પેટ કેવી રીતે ભરાય? ઓનેસ્ટલી ભરાય? તમારું વજન ના વધતું હોય તો ના ભરાય. સો યુ નીડ 360-degree nourishment. I am focusing on 360 because we need a circle. Life comes in a full circle. આપણે જેટલું સ્કીપ કરીશું ને, લાઈફ વિલ કમ બેક ઇન અ ફૂલ સર્કલ. વાય નોટ વી ઓનલી કમ્પ્લીટ ધ સર્કલ? આપણાને આ તો ફરી ના જોવું પડે. હ્યુમન બોડી રિક્વાયર્સ ઇન 1 meal, I am telling you the proportions: 60% carbs, 20 to 25% protein, 5 to 10% fats, and vitamins and minerals. ઇડલી ચટણી ખાધા, બધું આવી ગયું. સાંભાર લીધો જોડે, you are done. It's a circle. It is a circle. ઇડલીમાં રાઈસ હોય, અડદ દાળ હોય, સાંભારમાં તુવેર દાળ, ચણા દાળ હોય, lots of vegetables હોય, કોકોનટ ચટણીમાં healthy fats હોય. It's a full circle. Then some dietitian will tell you don't eat coconut chutney, it's fattening. But you need fat to digest that idli, otherwise you'll be gassy. Gut health issue thase. Another answer to everything. You have a disconnect in your gut health. તો હોય જ ને, મેં ચટણી ના ખાધી because it was fattening. So my idli didn't digest well. So my idli didn't digest well, એટલે એસિમિલેટ અને એબ્ઝોર્પ્શનની તો વાત જ નથી, એ ટોક્સિક થઈ ગઈ. બીજું, માય નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે થોડોક પેલો થશે. ગુજરાતીને ત્યાં ઇડલી સાંભાર ક્યારે બને? રાતે. હાંડવો ક્યારે બને? પાવભાજી ક્યારે બને? ક્યારે બનવું જોઈએ? ગટ હેલ્થ ડિસ્કનેક્ટ.
નમ્રતા આટલું બધું કેવી રીતે ચેન્જ થાય? કન્ડિશનિંગ. ગુજરાત ઇઝ ફુલ ઓફ ઓન્ટરપ્રેન્યોર્સ. હું જાણી જોઈને આવી રીતે બોલું છું. હા, સો આપણે કેવું હોય કે આખો દિવસ આટલી બધી મહેનત કરી, કેટલી બધી ડીલ્સ કરી મેં, તો રાત્રે મજા તો આવવી જોઈએ ને. સો ફૂડ ઇઝ એન્ટરટેનમેન્ટ ફોર અસ. Food is not nourishment for you. Till the time you see food as entertainment, આ તો કેવી વસ્તુ છે, હું ફૂડને એન્ટરટેનમેન્ટ રીતે જોઉં છું, તો મને એન્ટરટેનમેન્ટ જ આપશે ને. Am I respecting food? So how will you get respect? કરેક્ટ? બધા ફૂડના ટાઈમ હોય. ઇટાલિયન્સ પિઝા રાત્રે કદી ના ખાય અને આપણે રાહ જોઈએ કે હા સાંજે તો ઘરે પિઝા છે. હવે તો ઘરે બી બધા એટલું રેલિશ નથી કરતા. વી ગો આઉટ એન્ડ ઈટ પિઝા, બટ ઇટાલિયન્સ સવારે પિઝા ખાય. દેર ઇઝ અ વે ટુ ઈટ પિઝા. ગુજરાતીઝ રાત્રે ખાય. પાણીપુરી આપણે ત્યાં રાત્રે ખવાય. વી ઈટ પાણીપુરી ઇન ધ નાઇટ. કલકત્તાની જે વસ્તુ છે એ લોકો કેટલા વાગે ખાય? 4 વાગે. અને એ બી કેવી રીતે ખાય? દેટ ऑफिस वाला લોકો એવું કહે કે નીચે ચાય પી કે આતે और पुचका खा के आते हैं. लेडीज़ धरो કે हाउसवाइफ હોય તો એવું કહે કે मैं सब्जी लेने जा रही हूँ तो थोड़ा पुचका खा के आऊँगी. પછી ઘરે આવીને તો ફિશ કરી ખાય. આપણે ત્યાં તો અહીંયા પેલું ચાલતું હોય, મેં 25 ખાધી, તે કેટલી ખાધી? નમ્રતા એકવાર તો ડાયટમાં પાણીપુરી આપ, હું આપું જ. હું કોઈ લંચમાં ખાવા કેવું ગાંડા જેવી વાત કરે છે. એક તો લંચમાં તમારે ખોટી વસ્તુ ખાવી છે, ચલો તો પણ ફાઇન. એટલે તમારે ડિનરમાં ખાવી છે, ઓકે ચલો ફાઇન, પ્લીઝ ઇટ ફોર લંચ. ઇટ ફોર લંચ હાર્ટીલી ખાઓ, જેટલી ખાવી છે એટલી ખાઓ, પણ એટલીસ્ટ ઇટ ફોર લંચ. એક તો 25-30 તો મિનિમમ ખાવી છે, વિચ ઇઝ ઓકે, બટ એટલીસ્ટ ઇટ એટ ધ રાઇટ ટાઈમ સો દેટ ધીસ પાણીપુરી ડઝન્ટ બીકમ ટોક્સિક. તમે સવારે નેક્સ્ટ ડે ઉઠો પાણીપુરી ખાઈને એટલે તમે બ્લોટેડ જ હો, એમાં નો રોકેટ સાયન્સ. એના માટે રિપોર્ટ કરાવવાની જરૂર નથી. કોઈ રિપોર્ટની જરૂર નથી ટુ ટેલ યુ કે યુ આર ગોઈંગ ટુ બી બ્લોટેડ ટુમોરો. હું એમને જ ભવિષ્યવાણીથી કહી દઉં. તો એના માટે ક્યાં સોય ઘુસાડાવવાની કે ભાઈ શું છે મારા ગટ હેલ્થમાં પ્રોબ્લેમ, ક્યાં તો ક્યાં સોનોગ્રાફી કરાવવાની જરૂર છે. સો મોસ્ટ ઓફ ધ થિંગ્સ દેટ વી ઈટ ઇઝ એટ ધ રોંગ આવર. તો નો રોકેટ સાયન્સ. ડોસા ઇન ધ મોર્નિંગ વર્ક્સ વન્ડરફુલી ફોર યોર વિટામિન B12. તમને એકે વિટામિન B12 શોર્ટ ના જોઈએ. ધ મોમેન્ટ યુ ઈટ ડોસા ઇન ધ નાઇટ ઇટ વિલ બીકમ ટોક્સિક ફોર યુ. યુ વિલ ગેટ અપ નેક્સ્ટ ડે વિથ લોટ ઓફ એસિડિટી, ગેસ એન્ડ બ્લોટિંગ. હું આવું કોઈને રાત્રે ખાતા જોઉં ને તો હું એમ જ કહી દઉં કે આ કાલે તમારું આ પરિણામ છે, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. સો બેઝિકલી nutrition requires 4 things. Industry focuses only on one thing. What? What only? કોઈ સોશિયલ ફંક્શનમાં હું જાઉં ને તો એ નમ્રતા કહે ને આ ખવાય. વી આર ફોકસ્ડ ઓનલી ઓન વોટ ટુ ઈટ. અરે ખબર જ છે ને ખવાય, એના માટે મારી ક્યાં જરૂર છે? યુ ડોન્ટ નીડ મી ફોર ધીસ. સો ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વાય, વોટ, વેન એન્ડ હાઉ. હાઉમાં મેં એક વસ્તુ કીધી, ઇડલી સાંભાર હોય તો ચટણી કેવી રીતે કઢાય? સાઉથ ઇન્ડિયન તો બિચારો રડી પડે કે તમે અમારી મેઇન કોકોનટ ચટણી કાઢી, ટમેટો ચટણી કાઢી, અનિયન ચટણી કાઢી. ઇન્ડિયા હેઝ અ લીગસી એન્ડ ટ્રેડિશન ફોર ચટનીઝ. Each and every tradition has amazing chutneys, and chutneys are your multivitamin tablets. અને આપણે એને કાઢીએ. અડધું આળસમાં બી ઉપમા તો બનાવે, કોણ ચટણી બનાવવા બેસે? ખાઈ લે ને ફટાફટ. કરેક્ટ? એનું પણ એક ઇઝી સોલ્યુશન, પોડી મસાલો રાખવાનો ઘરમાં. આજે કંટાળો આવ્યો તો પોડી મસાલો છે, પણ એને ખાવાનો જ. કારણ કે એ જે ટ્રેડિશન હતું એ ઇન્ડિયામાં પેલું જીભના લીધે નહોતું. અવર ટ્રેડિશન ઇઝ વેરી રિચ, નોઝ કમ્પ્લીટ સાયન્સ, એન્ડ દે ન્યૂ કે મલ્ટીવિટામિન ક્યાં ખોટી ખવડાવવાની. આ ખાઈ લેશે તો એમને મજા પણ આવશે આ ફૂડમાં, અને એમને બધા જ મલ્ટીવિટામિન મળી જશે.
40 પર કેલ્શિયમ ચાલુ કરી દેવાનું ના મેન કે વિમેન કોઈને જરૂર નથી. પણ બીજી બધી જે વસ્તુ મળે છે, અત્યારે તલની ચીકી ખાવી જ જોઈએ, તો વાય યુ નીડ અ કેલ્શિયમ ટેબ્લેટ? અને હાઉ ડુ યુ નો દેટ કેલ્શિયમ ટેબ્લેટ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી કોન્સન્ટ્રેટિંગ ઓન દેટ કેલ્શિયમ ઓનલી? તમને એ બી ખબર છે કે કેલ્શિયમ 2 ટાઈપના હોય, એક કેલ્શિયમ સાઇટ્રેટ હોય ને એક કેલ્શિયમ બાયકાર્બોનેટ હોય, રાઈટ? સો તમારા બોડીને કયું જોઈએ છે? મેગ્નેશિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ, લેટ મી ક્લેરિફાઈ વન થિંગ, દેર આર 9 ટાઈપ્સ ઓફ મેગ્નેશિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ. તમે તો બધામાં વાંચ્યું કે કશું બી મેગ્નેશિયમ લઈ લેવાનું, કશું બી મારું બધા મારી હર મર્સકી દવા, મને કોઈ લાફો મારવાની ઈચ્છા થઈ તો બી મેગ્નેશિયમ લઈ લે, તારો મૂડ સીધો થઈ જશે, બરાબર? 9 ટાઈપ્સ, મને શેની જરૂર છે? યુ ગો એન્ડ આસ્ક એની સ્પેશિયલિસ્ટ. મારા આ સિમ્ટમ્સ છે, મને એક્ઝેક્ટલી કયા મેગ્નેશિયમની જરૂર છે? આઈ કેન બેટ nobody can tell you the chemical formation which you need. I can bet you on this. Because at the first place you don't need it only. એટલે એટલું બધું ડીપે ભણ્યા જ નહોતા, એમને ખબર જ નહોતી કે સડનલી અમે આ પ્રોડક્ટ વેચતા આવીશું જેના આટલા બધા પૈસા હશે, જેનું આટલું બધું અમને પેલું હશે, એટલે એ લોકો વેચવા માંડ્યા. બ્રાન્ચ ચેન અમીનો એસિડ, BCAA, વે પ્રોટીન, બધું જ સાંભળ્યું. હવે એક વેચવા માટે, જેમ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વેચવા માટે ખબર છે પેલું આવે કે પી રેશિયો જોવાનો, પછી લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, સ્મોલ કેપ જોવાના, પછી ફલાણું જોવાનું, ઢીકણું જોવાનું, એટલે પેલા હા કશું ખબર નથી પડતી, ચલો ઇન્વેસ્ટ કરી દો. બસ એક્ઝેક્ટલી ધીસ ઇઝ દેટ ફંડ ઓનલી. બિકોઝ બહુ જ કન્ફ્યુઝ કરવાનું, એટલે થાય કે હા પેલું બહુ જ સરસ સરસ બોલે છે, યુ નો શી ઇઝ ટોકિંગ પ્રોપર જાર્ગન્સ. ધીસ ઇઝ હાઉ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વોઝ સોલ્ડ, રાઈટ? હવે થોડી થોડી અવેરનેસ આવવા માંડી છે, પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કોઈ છે આમાંથી આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં? હું હતી પહેલાં. સો વી યુઝ ટુ સેલ લાઈક દેટ, અને વી યુઝ ટુ ગેટ વેરી બિગ ટિકિટ સાઇઝ. સિમિલરલી ઇટ ધ સેમ વે ઇટ ઇઝ ટોલ્ડ હિયર. સો when is the timing is very important. લંચ 12 થી 1 માં કેટલા લોકો કરે છે? ગુડ નંબર ઓફ હેન્ડ્સ, નાઇસ. ડિનર 6 થી 7 માં કેટલા લોકો કરે છે? ફ્યુ હેન્ડ્સ. યા, નો ડિનર. સો યુ નીડ અ ગેપ ઓફ 2 hours between your dinner and sleeping time. આ બધું તો બધા જ લાઈફસ્ટાઈલના પેલામાં હવે તો બધા આઈ થિંક થરો હશે. વી આર થરો વિથ ધ ઇન્ફોર્મેશન. આર વી ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ? સો ધ મોમેન્ટ યુ સ્ટાર્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ધ વેન ફોર ધ ટાઈમિંગ ઓફ યોર ફૂડ ઓલ્સો, મેં જે કીધું ને કે આપણે રોંગ ટાઈમ પર રોંગ વસ્તુ ખાઈએ છીએ. પાસ્તા ઇઝ ઇટન ઇન ધ નાઇટ, બિચારું પચે જ કેવી રીતે? એ બી આપણને તો કેવા મળે છે, પેલા પેકેટમાં લાવવાના, એને બોઇલ કરતાં કરતાં 1.5 કલાક થાય. itself shows that this is not pasta and people relish that pasta. પાસ્તા છે ને 15 મિનિટમાં બનવા જોઈએ એ ફ્રેશ પાસ્તા બને. દે આર વેરી સોફ્ટ એન્ડ વેરી ઇઝી ટુ ડાયજેસ્ટ. પેલા તો ડાયજેસ્ટ જ ના થાય. સો આપણે જે વાત કરી, ડોસા લંચ સુધી ખવાય, પાણીપુરી લંચ સુધીમાં પૂરી કરવાની હોય, ભેળ દી ડિનર ના હોઈ શકે, પણ તો બહુ જ ઈચ્છા છે તો લંચમાં ખાજો. ધીસ ઇઝ હાઉ વી નીડ ટુ ફોકસ એન્ડ ટેક કેર. ધેટ ઇઝ ધ વેલ્યુ સિસ્ટમ યુ નીડ ટુ બિલ્ડ. કે બધું જ ખાઓ, ઇટ એવરીથિંગ ધેટ યુ લાઈક, બટ એટ ધ રાઇટ ટાઈમ. ભાખરી શાક, પરાઠા શાક, ખીચડી, રાઈસ દાલ સબ્જી, hundreds of options you have. You can have multiple kind of chillas, parathas. Idli is fermented. તમારા બધા ફેન્સી ફૂડ અલગ અલગ રીતે કંઈક છે એમાં, એટલે તો તમે કેરીડ અવે થાવ છો ને. કેમ ખીચડી માટે કેરીડ અવે નથી થતા? It is not stimulating your mind. It is not stimulating your brain. You get carried away for something which stimulates you. Anything that stimulates you is called entertainment.
Yes, sir. आपकी क्या राय लंच और ब्रंच अगर लिया जाए डिनर है लंच की जगह डिनर है लंच की जगह. लंच जो होता है हम पंजाबियों में नॉर्मली क्या है कि ऑफिस टाइम जाने का होता है तो उसी टाइम पे लंच नहीं ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं सीधा ब्रंच ही कर देते हैं 10 साढ़े 10 बजे. That's okay. उसके बाद यानी फिर इवनिंग में नहीं, that's not okay. बीच में कुछ खाने का. तो जो होता है लाइट यानी वो होता है वो पकोड़ा, दाल वड़ा, वड़ा पाव. वो 4 से 6 के बीच में क्या मिलेगा? बहुत मिलता है. बट सी द कंडीशनिंग कि 4 से 6 में मेरा हक है. मैंने सुबह से ब्रंच ही किया है, प्लस इतना सारा बिजनेस में माइंड यूज़ किया है, तो दिस इज़ माई राइट टू ईट अ वड़ा पाव. घर ना हो तो यस. सो लाइट डिनर विच इज़ लाइक कर्ड राइस, खिचड़ी, इतना करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज राइस gives you very sound sleep because rice helps you release the sleep hormone which is melatonin, जिसके वजह से आपको साउंड स्लीप आता है. बट इफ़ यू हैव वर्कड फॉर योर सेल्फ योगिकली तो दैट्स अ डिफरेंट केस, सेपरेट केस. बट मैं जनरल में ये नहीं बोल सकती बिकॉज जनरली व्हेन we talk in a talk show, it is for general people. So I believe that I don't think there are people who follow that yogic philosophy. So we have to have dinner for sure. डिनर 7 बजे हो जाता है तो हमारे पंजाबियों में ऐसे हैबिट है कि भाई रात को फ्रूट खाने का सोने से. दूध पीने का सीखना There are many options on that. I will talk about that, but we'll first focus here. So why, what, when, and how? How, last point about this. How is no gadgets when you're eating. That includes TV and especially the news. And two, I know, totally impractical, we should chew our food. માણસ આવી જાય છે ભાઈ, જલ્દી જમ. But we have to chew our food. Okay, impractical, another way. Take some food in your plate, finish that plate completely, sit for a while. તમે જમી લો, 3 જ બાઇટમાં પૂરું કરી દો, અંદર નાખી દો, વાંધો નહીં. બટ એ પ્લેટ પૂરી થાય, then sit for a while, 5 minutes, 2-3 minutes, then fill up the plate again. See whether you want that portion or not. Fill up the plate completely. We have a different tendency. રોટલી શાક અને દાળ લીધી હોય ને તો આપણે શું કરીએ, રોટલી પૂરી કરી દઈએ, શાક અને દાળ રહેવા દઈએ ફોર ધ સેકન્ડ રોટી. નો, ફિનિશ દેટ દાલ એન્ડ સબ્જી ઓલ્સો, then wait for 3-4 minutes to take the second helping. Second helping should be same as the first helping. તો તમને ખબર પડશે ખાવું છે કે નથી ખાવું. That is where you will come into that yogic philosophy of staying 20% hungry with your each meal. કારણ કે તમને એવું આવે કે ના યાર સેમ જ દાલની ક્વોન્ટિટી લેવાની છે, સેમ જ શાકની ક્વોન્ટિટી લેવાની છે, ફોર ધીસ વન રોટી અગેન સોરી આઈ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ફિનિશ. ડોન્ટ ટેક, યુ આર ડન then and there. You are then and there done. And this is a very, very proven science. And that is how you will develop the mindset for eating only 80%. એટલે બીજો તમને ખાલી કહી દઉં, આ માઇન્ડસેટ છે ને રોટલી શાક ખીચડી ભાખરી શાક પરાઠા શાકમાં વર્ક થઈ જાય, પિઝામાં નહીં થાય. પિઝામાં વર્ક નહીં થાય. તમે શું કરશો, માનો 2 સ્લાઇસ પતીને કે ત્રીજી લેવાની છે ને, ત્રીજી પત્યા પછી બી યાર ફરી ક્યારે ખાઈશું, 4th. સો કંઈ નહીં, આપણે બાકી બધા મીલ્સ કરીએ છીએ તો પિઝા લંચમાં ખાજો અને દે જ દે. એબ્સોલ્યુટલી બિગ વે, બિગ વે. નો નો નો, ફોર ડિનર ઓલ્સો. બ્રેકફાસ્ટ તો જરૂરી ને, બ્રેકફાસ્ટમાં શું કામ કર્ડ રાઈસ ખાઈએ? બ્રેકફાસ્ટ વી હેવ સો મેની ઓપ્શન્સ. વી આર ઇન્ડિયન્સ, વી હેવ hundreds of options. Dinner curd rice is the best option. હા, હું તો આટલા બધા ડિસઓર્ડર રિવર્સ બધું આનાથી જ થયું છે. સો
બધા ડાયાબિટીસમાં કે બનાના નહીં ખાવાનું. મને ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ હતું. ધ ફર્સ્ટ લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જ દેટ આઈ મેડ વોઝ get up in the morning, drink 2 glasses of water and eat first banana. There was nobody to tell me કે આ તું ખોટું કરી રહી છે, કારણ કે એ વખતે વાત તો આ જ ચાલતી હતી. સો એટ માય હોમ ઓલ્સો એવરીબડી વોઝ સેઇંગ ના પડે છે ડાયાબિટીસ અને આ બધાને આ લેવાની. મેં કીધું ના, પણ ન્યુટ્રિશન સાયન્સ સેઝ આઈ શુડ બી સ્ટાર્ટિંગ લાઈક દેટ because it was helping me regulate my blood sugar. It was helping me regulate the energy. And till today, it is 16 years. I'm off medication for past 14 years because 2 years કામ કર્યું અને પછી 14 years થી I'm off medication. Today also, every single day, first thing in the morning is 2 glasses of water and banana. Unless I don't have banana. When I travel also, I make sure that I have banana for the morning. Yes. हाँ. So why, what, when, how? Nutrition clear? नहीं सर. हाँ, 3 बनाना भी खा लो, कुछ नहीं होगा. It's a myth. अच्छी चीज़ों के लिए इतना लाउड रखा है ना कि जब आई एम द ग्लेरिंग एग्जाम्पल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मेडिकेशन फ्री लाइफ. आई हैव डन 21, 22 half marathon, 1 full marathon. I have been training people off medication. तो भी इसका कुछ तो होगा, वो बता नहीं रही है. Okay. So then my clients would answer because they have also got the same thing. Second is exercise. Strength training is non-negotiable. That is non-negotiable. Everything else is negotiable. You don't go for a walk. You don't go for a run. You don't do any cardio. It's okay. Just make this as non-negotiable. Only thrice a week for 1 hour. Atlu commitment. So you can do yoga. But yoga માં પેલું નહીં હો, જઈએ ને પહેલાં 20 મિનિટ ખાલી પેલું કપાલભાતિ એ બધું કરાવે. હા, સો આઈ સજેસ્ટ અ વેરી સાયન્ટિફિક વે ઓફ ડુઈંગ યોગ. અને સાયન્ટિફિક વે ઓફ ડુઈંગ યોગમાં કદી પ્રાણાયામ પહેલાં ના હોય, કારણ કે અષ્ટાંગ યોગમાં બી પ્રાણાયામ કમ્સ આફ્ટર આસન્સ. અનલેસ યોર બોડી ઇઝ ટોટલી રેડી ફોર પ્રાણાયામ, યુ શુડ નોટ બી ડુઈંગ પ્રાણાયામ. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી હિયર પહેલો બધું, અને બધાને પણ મજા આવે, બધાને પેલું કે મળ પોતાની જાતને પુશ કરીને ગયા હોય એટલે સૌથી પહેલાં બેસાડીને ઘંકું કરાવે, પછી પેલું આમ કરા, હા બહુ સારું લાગ્યું. કારણ કે ધ પોઈન્ટ ઇઝ કમ્ફર્ટ ઝોન છે. રિયલ યોગ ઇઝ નોટ ધીસ. રિયલ યોગ રિયલી ટેર્સ યુ ઓફ. That is why people like this કે સવારના પોરમાં બેઠા કપાલભાતિ કર્યું, અનુલોમ વિલોમ કર્યું. તમે જોશો ને ગાર્ડનમાં તો બધા ખૂણા ખાચરામાં બેસીને ખાલી નાક ખંચેર્યા કરતા હોય. They have invited more gut health issues because the way people are doing kapalbhati, the diaphragm changes completely. More gut health issues. So this is a very scientific thing. Yoga is a science. અષ્ટાંગ યોગમાં બી પ્રાણાયામ પછી આવે છે. એટલે the class which tells you that you start with pranayam and then we will do asana, leave the class. So you can go to a gym for 3 days strength training. You can do functional fitness where you are not using any machine but you are using your body weight or dumbbells, the extra weights. Or you can do a proper yoga class where you know that this is really a good class because yoga is science. Exercise is science. You can't do anything and everything for exercise. This is non-negotiable. Sleep. 7 to 9 hours or 6 to 8 hours. So 2 વાગે ઊંઘીને 8 વાગે ઊંઘ્યું એને ના ઊંઘ્યું કહેવાય. As per nature's clock we have to sleep.
નેચર, આપણે એવું કીધું મારે આજે પાર્ટી છે તો હું 2 વાગે ઊંઘવાની છું, તો નેચર આપણા માટે આખું સનરાઈઝ અને સનસેટ નથી બદલતા. એમના માટે તો ધ સનરાઈઝ એન્ડ સનસેટ ઇઝ એટ અ કોન્સ્ટન્ટ ટાઈમ. સો બેઝિકલી 6 to 8 hours or 7 to 9 hours is 10 to 5, 6, max 10:30 to 5, 6. Occasionally you change the routine is okay, otherwise this is expected. Then it regulates your body, then it regulates your nutrition, and then it regulates your exercise properly. This is the sleep routine. Maximum 10:30, because any પાછળ બી બહુ deep science છે. We will not talk about that right now. Okay? Are we all clear about nutrition, exercise, અને mindset? So at least અહીંયાથી આપણે જઈએ ત્યારે can we create a value system? I'm not saying કે સિદ્ધિ હવે બનાવી દો. It takes time. Don't go with any overwhelming plans. પણ એટલીસ્ટ 2 વસ્તુ તો હું કરીશ આ ટોકમાંથી. So you have already taken the step forward. Just do 2 things from what you felt was worth it. And just start with 2 things. You have already started the journey. Automatically you will go into that sattvic zone, because 2 વસ્તુ કરશો એનાથી એટલું સારું લાગવા માંડશે કે you will only be inspired to add 2 more. But when you start with the whole plan altogether, ફરીથી આપણે મળશું. Yeah. That's why. Yeah. Max 30 minutes. એને nap કહેવાય. હા. Dry fruits and fruits. So fruits આપણા બધા seasonal અને Indian સસ્તાવાળા. No exotic fruits. આપણા હોમમેડ કઈ બી મખાણા ખાઓ, ચેવડો ખાઓ, હોમમેડ ખાખરા ખાઓ. બહારના ખાખરા છે એટલે એન્ટરટેનમેન્ટ છે. તમે ઘરનો ખાખરો બનાવો અને બહારનો ખાખરો બનાવો. તમે મને એવું કહો કે બહારનામાં મજા આવી ને, તો ઓકે, ખબર પડી ગઈ શું જોઈએ છે. સ્ટિમ્યુલેશન, ફન. પણ યુ આર જેન્યુઇનલી હંગ્રી એન્ડ યુ નીડ નરિશમેન્ટ, ઘરના ખાખરા ઇઝ ધ બેસ્ટ. સારું, મારે શું કહેવું છે, તમે જ આન્સર આપજો. તમે આજે પૂરી ખાવાની છે, તમને ભગવાને એવું કીધું છે કશું જ નહીં થાય પૂરીથી, તો તમે કયા તેલમાં ખાશો? સિંગ તેલમાં ખાશો ને? બસ ઇઝ ધ આન્સર. તો હોટલમાં આપણે કેટલું જઈએ, આપણે ઘરની જ વાત કરીએ છીએ ને. આ તો પણ વન્સ ઇન અ વાઇલમાં ક્યાં આટલું બધું વિચારવાનું છે? તમે જે 365 ડેઝમાંથી માનો તમે 25 ડેઝ બહાર ખાઓ છો, આપણે 340 ડેઝને વર્ક કરીએ ને વેલ્યુ સિસ્ટમમાં, એ 25 ડેઝને ભૂલી જાઓ. હું કંઈ હોટલવાળાને થોડી શીખવાડવા જાઉં કે તું ભાઈ સિંગ તેલ લઈ આવો. અને એ તો 25 ડેઝ જ છે ને રાઉન્ડ ધ યરમાં, વધારેમાં વધારે. Is the rice all right for diabetics? Yes, even for dinner. White rice સસ્તું. સ્વિગીના જમાનામાં. એ તો તમારે કયો જમાનો ફોલો કરવો છે. હું આ જમાનાની જ કદાચ છું. એ તો ચોઇસ અને પ્રાયોરિટી પર છે ને. કોઈ ના દે તો કંઈ નહીં, તમે ખાઓ, હું આ ખાઈશ. એક જણ સ્ટાર્ટ કરશે તો બીજા ફોલો કરશે ને. યા. સો નટ્સ છે ને, ધ બેસ્ટ યુ કેન ડાયજેસ્ટ ઇઝ ઇન વિન્ટર. આપણે તો એવી વિન્ટર બી નથી, પણ એટ ધ મેક્સ થોડીક બી જે ઠંડક છે. સમર અને મોન્સૂનમાં નટ્સ ડાયજેસ્ટ કરવા બહુ ડિફિકલ્ટ છે. એટલે જ જૈન્સમાં છે ને, જેટલા અહીંયા જૈન્સ હશે એ કેટલું એમનો ધર્મ ફોલો કરે, પણ જૈન્સમાં ના પાડે મોન્સૂનમાં ખાવાની. એનું 2 રીઝન હોય. એક અમુકમાં પેલા જીવાત હોય, અને બીજું કે દે આર વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ડાયજેસ્ટ. So Jainism nutrition philosophy is quite connected a lot with the nutrition science. So
that's the way to eat dry fruits. તો કંઈ નહીં, ઘરે લાઇટ ખાવાનું, તમને જે બધું આવે. હા હા હા, ઓફકોર્સ. એટલે લાઇટ એટલે પણ ફેન્સી નહીં ખાવાનું, ઘરે જઈને પાવભાજી નહીં ખાવાના, બધું જ ખવાય. આપણે ગુજરાતી છે અહીંયા, મોસ્ટ ઓફ ગુજરાતી જ લાગે છે, તો પછી ભાખરી તો ખવાય જ ને. સી ફાસ્ટિંગ ટેકનિક્સ, તમે કોઈ મેજર ઇલનેસમાં જતા હો અને somebody is regulating that for you, is monitoring you and you are doing it, be a cancer patient, liver psoriasis છે, આટલા મેજર, હું તમને 2 મેજર ડિસઓર્ડર બોલી, એ બધામાં વી ડુ વર્ક ફોર ફાસ્ટિંગ, બિકોઝ એમાં કેવું હોય કે તમારે કેન્સરમાં તમારા બેડ સેલ્સ મલ્ટીપ્લાય થતા હોય, સો આપણે એ લોકોને સ્ટાવ કરાવડાવીએ. સો બેઝિકલી એમને નથી સ્ટાવ કરાવતા, એમના સેલ્સને મલ્ટીપ્લાય કરવા માટે સેલ્સને ભૂખ્યા રાખીએ છીએ, એટલે એટલા ભૂખ્યા રહે કે મરી જાય. જરૂર નથી. પણ જો પ્રેક્ટિકલી એ પોસિબલ નહીં થાય, આપણે રિયલ રૂટ્સમાં જઈશું તો એ પોસિબલ નથી, એટલે યુ કેન રીહીટ. હા, સ્પેશિયલી બદામ તો ખરું જ, અને એમાંથી છાલ પીલ, યુ હેવ ટુ પીલ ધ સ્કિન ઓફ. અખરોટ સોક કરેલા ભાવે તો વધારે સારા, નહીં તને એમને એમ ખવાય, પણ સોક્ડ આર બેટર. એટલે તમને છે ને ઘણા લોકોને એક એલર્જી હોય કે અખરોટ ખાય ને તો અહીંયા એ લોકોને લાય બળે ઓર ડ્રાયનેસ થાય. દેટ ઇઝ વાય વી સોક. શું દાડમ? મસ્ટ. હા હા, ઓફકોર્સ, આપણું જ છે ને. હા હા, સો બેઝિકલી યા રોટીઝ, અત્યારે છે ને એવું લાગે કે બાજરી, જુવાર, જવ એન્ડ રાગી ઇઝ અ ટ્રેન્ડ. હા, કારણ કે પહેલાં કેવું હતું કે આ આપણા પહેલાં જ હતું. વી વર નોટ ઇટિંગ વીટ એવરી ડે, વી વર ઇટિંગ લાઈક ધીસ, કે જવ અને જુવારને મોન્સૂનમાં, બાજરીને સમર અને મોન્સૂનમાં, બાજરીને વિન્ટરમાં, અને રાગી વોઝ ઇટન થ્રુ આઉટ. પણ વીટ આવ્યું ને ત્યારે વીટ પ્લેડ અ વેરી મેજર રોલ, કે સસ્તું વેચી અને બાઇન્ડિંગ થાય છે ને ઇઝી ટુ મેક કરીને વેચી કાઢ્યું. પછી બધાને ઓફકોર્સ તમે એક જ વસ્તુ રેગ્યુલરલી ખાખા કરો એટલે તકલીફ થાય, એટલે ગ્લુટન લઈ આવ્યા. એટલે ગ્લુટનની, અને પછી આ લાયા સો દેટ જવ, જુવાર બધું બહુ જ સસ્તું હતું, હવે નથી. રાજગરો ઇઝ ઓલ્સો વેરી એક્સપેન્સિવ. આપણને એવું લાગે કે બેંકના લોકરમાં જઈને મૂકી આવું. એ બિકોઝ આપણે જ કર્યું, કારણ કે આપણે વીટને એટલું બધું ફોકસ કરી દીધું કે આ લોકોને મજા પડી ગઈ કે હવે આ તો ખાધા વગર છૂટકો જ નથી. સો નાવ તમે બાજરી ખાઓ છો? ઘઉં ખાઓ છો? હા, સો ઓકે, હા કરેક્ટ. બાજરીમાં ઘઉં કરતાં વધારે ગ્લુટન છે. આન્સર? અરે બાબા, બધું વેચવું હોય તો તમને કન્ફ્યુઝ તો કરવા પડશે ને. ફર્સ્ટ થિંગ ઇન ધ મોર્નિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ, અને પછી થ્રુ આઉટ ધ ડે અરાઉન્ડ 10ish, અરાઉન્ડ 4, તમને જ્યારે 4 to 6માં બહુ ભૂખ લાગે, ઇટ વિલ ગીવ યુ વિથ સમ શુગર ઓલ્સો ઇન ધ બોડી. પપૈયું ખવાય, કોઈક વાર કેળું ખવાય, તમે વેન યુ આર ફીલિંગ વેરી એસિડિક ત્યારે ખવાય. मैंने बताया ना घर का नाश्ता, सिंग चना है, चेवड़ा है, मखाना है, घर का खाखरा है, घर का कुछ भी, घर का पूरी चक्री भी इज गुड. अभी तो बहुत सारे A2 मिल्क मिलते हैं, आप जिस पे भरोसा करते हो वो ले लो. डन? या, थैंक यू सो मच. थैंक यू everybody. Thank you. Thank you, Piyali. No, I think a big thank you and a big round of applause, I think, for Namrata Sheth for really demystifying, I think, the entire nutrition health system and actually making it so objective. I mean, how we should create a purpose for ourselves, the value system for ourselves. And the key to all this nutrition actually really, I'm sure, made all of us thinking that how true it is that,
I mean, we are all sort of getting wired the way we see the products coming in. And I also face this similar things. Today in one of the reels, I would read how good is wheat. The next day there's another reel which says, nahi millet khao, wheat mat khao. And we are already very confused with all these things. So I think breaking everything into such simple few steps and points, I think the right time to... you're starting? Oh, brilliant. So I think after listening to all of it and sort of absorbing as much we can, I think this was the first step to it. And the good news is that we actually have a 4 days health and wellness program, which will be, run and driven by Namrata. It's starting on January 19th till 22nd, Monday to Thursday, 6:30 to 8 p.m. And so we do have the registration details on the phone number. And I'm sure all of us are going to register for that program. It's a lot more to learn. Perfect. All these links and everything they can reach out to. Brilliant. So thank you once again, Namrata, for this amazing session. And thank you, everyone, for being with us today. Thank you. Stay well, stay fit. And I look forward to seeing you all during January 19th to 22nd. Thank you and have a good evening.